बेहद की परम महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी बेहद के विश्व सेवाधारी बेहद की आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार हो नमस्ते। आज सबसे पहले हम दादाजी को याद करेंगे। लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के और दिव्य शक्तियाँ अपनी आत्मा के अंदर धारण करेंगे। आत्म स्वरूप में रह के बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के मस्तक से जो लाइट आ रही है वो लाइट को अपने मस्तक की आत्मा में ग्रहण करेंगे तो हम भी बाप समान चुंबकीय शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी तो हम भी धीरे धीरे बाप समान बनेंगे। कुछ समय के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ो सभी बच्चे। परम महाशांति। आज मन के प्रश्न मन के संकल्प द्वारा बाप के आगे स्पष्ट है। उत्तर का सार तो सुनाई दिया, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप किससे बात करें? अपने बाप से। शिव बाप से नहीं, बाप से। उत्तर का सार तो सुनाई दिया आपने, सुनाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो सब जानते हो। उत्तर देखते हुए ब्रह्मा बाप ने क्या किया? बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप ने बड़ी अच्छी बात की। ब्रह्मा बाप के विशेषता संपन्न संस्कार को जानते हो। विशेषता के संस्कार का वही पाठ बजाया। अब वह क्या होगा? उस बात का संबंध ब्रह्मा बाप के आदिकाल की प्रवेशता के जीवन के संबंधित है। जब रिजल्ट देखी तो एक सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़ी सोच में पड़ गए। क्या? जब पता चला कि साकार में बाप आया हुआ है तो क्या हुआ? जब रिजल्ट देखी बच्चों की रिजल्ट देखी तो एक सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़ी सोच में पड़ गए। सोच तो पड़नी थी। साकारी बाप को तो जाना नहीं, पहचाना नहीं। देखो ये सुनने वाला महावाक्य है। जब ब्रह्मा बाप ने रिजल्ट देखी आदिकाल से, तो रिजल्ट देखी तो एक सेकंड के लिए ब्रह्मा बाप बड़ी सोच में पड़ गए और बोले, आज एक बात हमारी पूर्ण करनी पड़ेगी। किसको बोले? बेहद के दादाजी को। आज एक हमारी बात पूर्ण करनी पड़ेगी। कौन सी बात? क्वेश्चन मार्क। तो ब्रह्मा बाप बोला, आज हमें चाबी दे दो। 142 नंबर 81 की व्यक्तवाणी है। आज हमें चाबी दे दो। कौन सी चाबी? क्वेश्चन मार्क है। सबके बुद्धियों को परिवर्तन करने की, संपन्न बनाने की। जैसे आदि में चाबी का नशा था ना, चाबी है बस बोलना है। तो ब्रह्मा बाप ने आज भी संपन्न बनाने की चाबी की बाप से मांगने की। किससे? बाप से मांगने की, बेहद के दादाजी से। उस समय के दृश्य को साकार में अनुभव करने वाले
जान सकते हैं। बाप की कैसी रूह रिहान चलती थी। अब ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं और ब्रह्मा को चाबी ना भी नहीं कर सकते। ना तो ना कर सकते हैं, ना चाबी दे सकते हैं उनकी बुद्धि खोलने की। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले 9 लाख बच्चे हैं, उनकी बुद्धि खोलने की चाबी ना कर सकते हैं, ना हाँ कर सकते हैं। ये बहुत सोचने की बात है। ना क्यों नहीं कर सकते और हाँ क्यों नहीं कर सकते? और ब्रह्मा को चाबी दे सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। और ब्रह्मा को बाप ना भी नहीं कर सकते। तो बच्चे भी ना तो करते हैं, ना हाँ करते हैं, ना करते हैं, ना हाँ करते हैं। तो कौन सी चाबी इनकी बुद्धि खुल जाए? बुद्धि कैसे खुलेगी? अगर बुद्धि खुल जाए तो बाप को मिलना पड़ेगा। लेकिन बापू जी का, बेहद के दादाजी का जो कायदा है वो कायदा नहीं है मिलने का। ऐसे सदा श्रेष्ठ संकल्प को साकार में लाने वाले। अभी यहाँ लिखा है भरत मिलाप का रहस्य आगे जाके सुनाएंगे। तो भरत मिलाप क्या हुआ? भारत मना जो 9 लाख का बाप है, भारत से रहित। ये 9 लाख जो हैं ये भारत के बच्चे हैं। भारत के, इसलिए बोला ना भारत के कुंभकर्ण। शायद जागने वाले नहीं हैं, इसी वाणी में मिलेगा। भारत के कुंभकर्ण शायद जागने वाले नहीं हैं। तो शेष संकल्प को साकार में लाने वाले, अविनाशी दृढ़ संकल्पी, तीली लगाए, अविनाशी विजय प्राप्त करने वाले, साकार बाप के समान। अब की भाषा कर्म में लाने वाले, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की, कभी को समाप्त कर सभी को साकार बाप की मूर्त अपनी सूरत में दिखाने वाले, ऐसे विजय रतन। साकार बाप की सूरत अपनी सूरत में, साकार बाप की मूर्त अपनी सूरत में दिखाने वाले। इसलिए बेहद के बच्चों को क्या करना है? जितना हो सके दादाजी का रूप धारण करना है, बाप का रूप धारण करना है, बाप समान बनना है ना। बाप समान का मतलब ही ये है, ये बाप का रूप धारण करके अपनी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మా తన యొక్క దివ్య సందేశంలో 81 అవ్యక్తవాణి గాడ్ రిజర్స్ ద్వారా ఆల్మైటీ అథారిటీ నడిపించినటువంటి జ్ఞానము యొక్క చాలా చాలా ముఖ్య రహస్యాలు, బీకేలకు కూడా అర్థం కానిది బేహద్ విషయం ఏంటో చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పుడు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్ విశ్వ సేవాదారి అయినటువంటి బేహద్ ఆత్మలకి బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులతోటి మరియు యాద్ప్యార్ నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా వీడియో వినేటప్పుడు దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి. 2 సెకండ్లు 3 సెకండ్లు లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడిస్తే దివ్యమైన శక్తులు మీ ఆత్మ లోపలికి వస్తాయి. ఆ శక్తి ధారణ చేయటంతో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్ కళ పరంధామంలో బేహద్ దాదాజీ మస్తకం నుండి ఏదైతే లైట్ వస్తూ ఉందో ఆ లైట్ని తమ యొక్క మస్తిష్కంలో మనకి
ఆత్మ లోపలికి గ్రహించండి. మనకు అప్పుడు మనం కూడా బాప్ సమానంగా అవుతాము. అయస్కాంత శక్తి మన లోపలికి వస్తూ ఉంది. మన ద్వారా నెమ్మదిగా అందరికీ కూడా వెళ్తూ అందరినీ ఆకర్షించగలుగుతాం. బాప్ సమానంగా కాగలుగుతాం. అందుకని కొద్ది సమయం దాదాజీని స్మృతి చేసి కనెక్షన్ని జోడించుకోండి. ఈరోజు అందరి యొక్క మనసు లోపల ప్రశ్న ఉంటుంది. సంకల్పం ద్వారా తండ్రి ముందు స్పష్టం అనేది చేస్తూ ఉన్నాం. మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం, చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇక అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇంక వేరే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సారం మొత్తాన్ని జ్ఞానము అవ్యక్త వాణిల ద్వారా మనకు అందించారు ఆకారి బాపు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మ బాపు ఏం చేశారు? బ్రహ్మ బాపు ఎవరితోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు? తన తండ్రితోటి. ఇక్కడ బ్రహ్మ బాపు అంటే ఆయన యొక్క తండ్రి ఎవరు? శివ్ బాపుతోటి కాదు, బ్రహ్మను రచన చేసిన తండ్రితోటి, అనగా బేహద్ ఆకారి బాపుతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆకారి బాపు ఎవరి రచన? బేహద్ బాపూజీ రచన. వారితోటి సంభాషిస్తున్నారు. వీళ్ళే బీకే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు? బ్రహ్మ బాపుతోటి మాట్లాడుతున్నారు అంటే శివ్ బాపు అనుకుంటారు. బాపూజీతోటి అని తెలియటంలో వాళ్ళకి. ఇక్కడ అదే దానికి సమాధానం సార రూపంలో వినిపిస్తూ ఉన్నారు. మీరు వింటున్నారు కదా, అన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ బాపు ఏమి చేశారు? ఇక చూడండి, అవ్యక్తవాణిలో చాలా చక్కటి మంచి పాయింట్ చెప్పడం జరిగింది. బ్రహ్మ బాపు యొక్క విశేషతోటి సంపన్నమైన సంస్కారంతో తెలుసుకున్నవాడు. విశేషత సంస్కారం యొక్క పార్ట్ ప్లే చేశాడు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఆ విషయానికి సంబంధించిన విషయము బ్రహ్మ బాప్ ఆది కాలంలో ప్రవేశత అనేది తప్పకుండా ఉన్నది. ఎవరు ప్రవేశించారు? బేహద్ ఆకారి బాపు యొక్క గాడ్ రేజెస్. ఎప్పుడైతే రిజల్ట్ చూశారో ఒక సెకండ్ కోసం బ్రహ్మ బాప్ చాలా ఆలోచనలో పడిపోయారు. ఆయనకు ఏం తెలిసింది? సాకారంలో బాపు వచ్చాడని తెలిసింది. అప్పుడు ఏమైంది బ్రహ్మ బాబాకి? రిజల్ట్ను కూడా చూశారు, పిల్లల యొక్క రిజల్ట్. అంటే ఏదైతే పాత్ర నడుస్తుందో బేహద్ బాపు యొక్క పాత్ర, బేహద్ పిల్లల యొక్క విషయము, పిల్లల యొక్క రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత ఒక సెకండు బ్రహ్మ బాబా చాలా ఆలోచనలో పడ్డాడు. ఆలోచనలో పడి సాకారి బాపును అయితే తెలుసుకోలేదు, గుర్తించను లేదు. రిజల్ట్ కనపడతా ఉంది, పరివర్తన రిజల్టు, పయనం రిజల్టు. ఇక్కడ మంచి మహావాక్యం ఒకటి చెప్పారు. బ్రహ్మ బాబా రిజల్ట్ చూశాడు. ఆది కాలంలో ఏదైతే ఉందో రిజల్ట్ చూశారు. ఆలోచనలో పడిన తర్వాత బ్రహ్మ బాబా దీన్ని మనం పూర్తి చేసుకుంటానికి, అంటే బేహద్ దాదాజీ గురించి తెలుసుకోకపోయినా ఆయన చూస్తున్నాడు ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితి, రిజల్ట్ ఏంటి అని. ఏ విషయము అంటే బ్రహ్మ బాబా బాపుని అడిగారట, నాకు తాళం చేయి ఇచ్చేసేయి అని. ఈ యొక్క పాయింట్ మీరు కావాలి అంటే 81 అవ్యక్తవాణి 142 పేజీలో చూడండి. నాకు ఈరోజు తాళం చేయి ఇచ్చేసేయి అని బ్రహ్మబాబా అడిగారు. ఏంటా తాళం చేయి అంటే, అందరి యొక్క బుద్ధిని పరివర్తన చేసి సంపన్నంగా తయారు చేసేటువంటి తాళం చేయి శక్తిని నాకు ఇచ్చేసేయి అన్నారు. ఆదిలో వీళ్ళందరికీ తాళం చేయి యొక్క నష ఉంటూ ఉండేది. తాళం చెయ్యి అంటే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు,
బ్రహ్మ బాపు ఈరోజు సంపన్నంగా తయారు చేసేటువంటి తాళం చెయ్యి బాపుని అడుగుతున్నారు అని చెప్పేవాళ్ళు యజ్ఞంలో. బాపుతోటి ఎవరు అడుగుతున్నారు? ఎవరా బాపు? బ్రహ్మబాబా ఎవరిని అడుగుతున్నారు? బేహద్ దాదాజీ యొక్క ఆకారీ రూపాన్నే అడుగుతూ ఉన్నారు. తాళం చేయి ఇచ్చేసేయి, నేను అందరి బుద్ధిని పరివర్తన చేస్తాను అని. అందుకనే బాపు అయితే గారడీ చేయడు, తాళం చేయి ఇచ్చి ఓపెన్ చేయమండు. జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో మీరు మీ బుద్ధిని ఓపెన్ చేసుకోవాలి, పరివర్తన కావాలి. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన. ఆ సమయంలో ఓ దృశ్యము సాకారంలో అనుభవం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ బాపు ఎవరితోటి రూహా నడుస్తూ ఉంది? బ్రహ్మబాబా ఏ బాపుతోటి ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నారు? తాళం చేయి ఇచ్చేసేయి అని ఎవరిని అడుగుతున్నారు? బ్రహ్మబాబాకి తాళం చేయి ఇవ్వగలచా? బ్రహ్మబాబాకి అయితే తాళం చేయి ఇచ్చేది లేదు. ఎందుకని అంటే బుద్ధి ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళే. జ్ఞానం చెప్పడం భగవంతుడి డ్యూటీ, బాపు డ్యూటీ. జ్ఞానంలో అన్నీ స్పష్టంగా చెప్తూనే ఉన్నారు. మరి తెలుసుకోవాలి కదా. బ్రహ్మకుమారిస్ 9 లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు. వారి బుద్ధి ఓపెన్ చేయటానికి ఇక్కడ నా అని అంటూ ఉన్నారు. నా హా చెయ్యొచ్చు, కానీ ఈయన చాలా ఆలోచించి నా అని ఎందుకు అంటలేదు, హా అని ఎందుకు అంటలేదు? మరి బ్రహ్మబాబాకు తాళం చేయి ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వగలరా? బ్రహ్మకు బాపు నా బీ నహీ కర్ సక్తే. మరి బ్రహ్మబాబాకు తండ్రి ఇవ్వను అని కూడా అనలేడు, ఇస్తాను అని కూడా అనలేడు. ఎందుకని అంటే ఏమి తాళం చెయ్యోది ఆయనకే అర్థం కాలేదు, ఆయన బుద్ధి ఓపెన్ కాలేదు. బేహద్ డ్రామా గురించి అసలే తెలియదు. ఆయన రచించబడింది 5,000 సంవత్సరాల నుంచి కదా. బేహద్ డ్రామా గురించి ఆయన ఏం చెప్తాడు ఎవరికైనా? బాపూజీనే సాక్షాత్కారాలు చేయించాలి, మురళిల ద్వారా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో బాపూజీ ఎన్నో వీడియోలు చెప్తూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ విని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. బేహద్ దాదాజీ ఒక నియమం పెట్టారు. నియమం లేకపోతే లాభం అనేది లేదు కదా. కలుసుకునేటువంటి నియమము ఇప్పుడు లేదు, చూసేటువంటి నియమము లేదు. అందుకని సదా శ్రేష్ఠ సంకల్పాలు సాకార రూపంలోకి మరి తీసుకొని రావాలి. ఇదే ఇక్కడ రాశారు. భరత్ మిలాప్ యొక్క రహస్యం ముందు వెళ్ళి వినండి. భరత్ మిలాప్ ఏమైంది? భారత్ అంటేనే 9 లక్షల మంది తండ్రి. భారత్ అంటే భారరహితమైన వాడు. పంచతత్వాల్లోకి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు భారత్ కాదు. దాదా లేఖరాజు కానీ వీరేంద్ర దేవ దీక్షిత్ కానీ శరీరంలో ఉన్నారు కదా. శరీరం లేకుండా అవ్యక్త రూపంలో సదా లైట్ పరం స్వరూపంలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు భారత్. ఎవరైతే 9 లక్షల మందికి రచయిత ఉన్నారో ఆయన భారత్ కుంభకర్ణుల్ని సహజంగా మేల్కొల్పలేరు. విదేశీయులు భారతీయ కుంభకర్ణుల్ని మేల్కొల్పుతారు. ఇది వాణిలో ఉంది కదా. భారతీయ కుంభకర్ణుల్ని తేలిగ్గా మేల్కొల్పలేరు. మరి ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది అంటే బాపు ద్వారానే, బేహద్ దాదాజీ ద్వారానే. శ్రేష్ఠ సంకల్పం సాకారంలోకి తీసుకొని రావాలి. అవినాశి దృఢ సంకల్పము టీవీ అనేది ఏర్పడుతుంది. అవినాశి విజయము ప్రాప్తి పొందాలి. సాకర్ బాప్ సమానంగా ఇప్పుడు మీరు కర్మలోకి తీసుకొని రండి. అందరూ కూడా సమాప్తి సమయం గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అందరి లోపల సాకర్ బాపు యొక్క మూర్తి సూరత్ స్వరూపము కనిపించాలి. అలాంటి విజయ రత్నాలుగా అయినటువంటి ఆత్మలు సాకార బాపు యొక్క మూర్తిని తమ ముఖం ద్వారా నడవడిక ద్వారా చూపిస్తారు, విజయరత్నాలు. అందుకని బేహద్దు పిల్లలకు ఏం చేయాలి? దాదాజీ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు బాపు రూపంలో ఉండండి. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయటం అంటేనే బాప్ సమానంగా కావటం. బాప్ సమానంగా కావటము అంటే ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి.
బాపూజీ రూపాన్ని ధారణ చేసి తమ ముఖంలో బాపు మూర్తిని చూపించాలి. ఇలాగా మీరు ప్రత్యక్షం చేయండి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై.